Good morning to everyone present here. A very warm welcome to our esteemed media friends, doctors, and member of management team, everyone who has joined today for SRM Prime Hospital. Today, press meet is an important occasion where we share the story of complex orthopedic case and a successful treatment provided by our expert medical team, helping patients regain movement, function after a long-standing shoulder injury. Good morning and a very warm welcome to everyone present here today. Today, we are here to share a remarkable case that reflects clinical expertise, multidisciplinary collaboration, and the restoration of hope and function. We will be presenting the case of a 52-year-old gentleman with a shoulder fracture dislocation that remained untreated for nearly 6 months, resulting in chronic dislocation, extensive scar tissue, a pseudo-joint, and brachial plexus compression, leading to severe loss of shoulder function. Managing this complex condition required a multidisciplinary approach involving orthopedics, plastic surgery, anesthesia, and physiotherapy and rehabilitation. Through complex shoulder reconstruction, the team was able to restore the shoulder function and relieve nerve compression, giving the patient an opportunity to regain meaningful movement and independence. This case truly reflects SRM Prime Hospital's commitment to bringing together advanced surgical expertise and multidisciplinary care to manage complex clinical conditions. I would like to congratulate and acknowledge the entire team, particularly Dr. Nikhil Jawaharlal Nahar, Dr. Lokesh Suryanarayanan, Dr. Subhashini, Dr. Parthiban, and our physiotherapy and rehab team for their dedication and commitment. Thank you. Very warm good morning to everybody present here. Thanks so much for coming. So this is just a reflection of what we have done and the amount of teamwork involved. And ultimately, we wanted to give a good outcome to the patient. And also, it is more like an awareness to people who are reading this or watching this later, so that they need not land up in very chronic conditions. So, normally ஜார்க்கண்ட்லேருந்து வந்தாங்க. ஸோ 6 months முன்னாடி என்ன ஆச்சுன்னா, அவர் கீழே வந்துட்டு அவரோட ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் வந்து வெளியே வந்துருச்சு. வெளியே வந்து டிஸ்லோகேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நார்மல் பொசிஷன்லேருந்து வெளியே வந்துருச்சு. அது அப்போவே அவங்களுக்கு வந்து நார்மலா நம்மளுக்கு நர்வ்ஸ் எல்லாம் வர்றது வந்து இங்க நெக்லேருந்து இப்படி ஆர்முக்கு வரும். பட் இந்த டிஸ்லோகேஷன்னால அவங்க வந்து அந்த ஹியூமரஸ் ஹெட் போய் அந்த போன் போய் நர்வ்ஸை போய் கம்ப்ரெஷன் பண்ணிட்டு இருந்தது. ஸோ அதனால அவங்களுக்கு ஃபுல் ஹேண்டே ஒர்க் ஆகல. ஒன்னும் டிஸ்லோகேஷனால ஒர்க் ஆகல, பிளஸ் கை கூட ஒர்க் ஆகல, பிகாஸ் நரம்பெல்லாம் கூட கம்ப்ரெஸ் ஆயிட்டு இருந்தது. ஸோ இது 6 months முன்னாடி இருந்தது. அவர் லோக்கல் டாக்டர் கிட்ட போனாரு, பட் he was not satisfied with the treatment or options given. ஸோ அதை அப்படியே அவர் விட்டுருக்காரு. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கிட்ட வந்தாரு. ஒரு 2 to 3 weeks முன்னாடி வந்திருக்காரு. ஸோ நான் பார்க்கும்போது கம்ப்ளீட் ஃபுல் வேஸ்டிங் ஆஃப் த ஷோல்டர் மசில்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. அண்ட் நரம் கூட ஆல்மோஸ்ட் வேலை செய்யல, 1-2 நரம் தான் வேலை செஞ்சது. அண்ட் ஷோல்டரே அவர் யூஸே பண்ணல 6 மாசமா. அண்ட் ஸோ வி டிட் அன் எக்ஸ்டென்சிவ் ஒர்க் அப். ஐ வில் டாக் யூ த்ரூ வாட் வி டிட். இதுதான் எக்ஸ்ரேஸ் வந்து நம்ம பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் டே 1 வரும்போது. ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஓகே ஃபைன். நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து அங்க ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் வந்து வெளியே வந்திருக்கு. வெளியே வந்துட்டு அங்க செஸ்ட் கேவிட்டி கிட்ட போகுது. அண்ட் அது வேற வியூ, இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் அட்லீஸ்ட் இந்த ஃப்ரண்ட் வியூல பாத்தீங்கன்னா நார்மல் அந்த பால் வந்து இட் ஹஸ் கம் அவுட் ஆஃப் த ஷோல்டர் அண்ட் இட்ஸ் சிட்டிங் நியர் த செஸ்ட் கேவிட்டி. ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ரீ ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ், பேசிக் எக்ஸ்ரேஸ். இது ஒரு கம்பேரிசன் எக்ஸ்ரே. நீங்க ரைட் சைட் செஸ்ட் எக்ஸ்ரே. ஸோ ரைட் சைட் ஷோல்டர் பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஜாயிண்ட்ல இருக்கு. பட் லெஃப்ட் சைட் பாத்தீங்கன்னா அந்த பாலே உள்ள வந்திருக்கு. ஜஸ்ட் கம்பேரிசன் வியூ. ஸோ தட்ஸ் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ this was a 6 months neglected injury, and then ultimately we did extensive planning and over 8 hours complex surgery பண்ணிட்டு then we were able to restore his shoulder anatomy and function. The 3D CT scan நம்ம எடுத்தோம். So we did a lot of investigations mainly for the shoulder. CT scan எடுத்தோம், MRI scan எடுத்தோம், nerve test கூட பண்ணோம். So CT scanல நம்ம கிளியரா தெரியுது அந்த ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் வந்து பால் வந்து சாக்கெட்டோட வெளியே வந்திருக்கு. அண்ட் அங்க pseudo-joint, false joint கூட ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு மற்ற போனோட. அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி இவர் கேஸ்க்கு வந்து இந்த பேஷண்ட்க்கு வந்து நரம்பு அந்த நார்மலா நரம்பு அந்த ஷோல்டர் கிட்டதான் வரும். பட் இந்த டிஸ்லோகேட் ஆனதுனால அந்த ஹியூமரஸ் ஹெட் ஷோல்டர் ஹெட் போய் நரம்பு டைரக்டா கம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு.
ஸோ இதான் அதுக்கு தான் நம்ம எம்ஆர்ஐ கூட எடுத்திருந்தோம். ஸோ இஃப் ஐ ஜஸ்ட் கம் நியர் தேர், ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இதான் நம்ம brachial plexus நரம்புன்னு சொல்லுவோம். இது பாத்தீங்கன்னா ரைட் சைட் நல்லா கிளீனா போயிட்டு இருக்கு, இட்ஸ் கோயிங் இன் இட்ஸ் கோர்ஸ். பட் இங்க லெஃப்ட் சைட் பாத்தீங்கன்னா அதே நரம்பு இங்க போயிட்டு இருக்கு. பட் தென் யூ கேன் சி த டீவியேஷன், இந்த டீவியேஷன் ட்ரிஃப்ட் தெரியுது. இந்த போன் வந்து போய் நரம்பு கம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. அதான் தட் இஸ் வாட் வி ஆர் மோர் கன்சர்ன்ட் அபவுட். அண்ட் பிளஸ் இம்பார்ட்டன்ட் வெசல், பிளட் வெசல், நம்ம ரத்த கொள்ளா கூட அந்த ஹியூமரஸ் ஹெட் கிட்டவே இருக்கு. அந்த brachial axillary artery சொல்லுவோம், அது கூட ஜஸ்ட் டச்சிங் த ஹியூமரஸ் ஹெட். ஸோ தீஸ் திங்ஸ் were definitely very important to consider to prevent injury. நம்ம சர்ஜரி பண்ணிடலாம், பட் it's important we should not injure the vessels and nerves also because lying so close. Then we went for surgery. It was almost an 8-hour surgery. Thanks to the anesthesia team, they were able to give us very good anesthesia throughout the procedure, some muscle relaxation as well. And then we had plastic surgeons also. So first what we did, number shoulder la joint open பண்ணிட்டு, when we went inside we saw that நல்லாவே shoulder உள்ள இருந்தது. Then we had to take a small cut of the bone on the front of the bone here, and அதை கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் we could access the shoulder joint. Then full adhesions எல்லாம் ஃபுல்லா ரிலீஸ் பண்ணிட்டு we were able to put the shoulder back where it is. Then plastic surgeons took over. அவங்க வந்து மெயினா அந்த நரம்பெல்லாம் இருந்தது இல்லையா, அது கூட நிறைய டிஷ்யூஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆயிருது, அதெல்லாம் கூட நல்லா ரிலீஸ் பண்ணி விட்டாங்க. இன்ட்ராப் நியூரோ மானிட்டரிங் கூட இருந்தது. ஸோ அவங்க அந்த வேலையெல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தென் வி வென்ட் பேக் இன். அந்த ஷோல்டர் ரெடியூஸ் பண்ணியாச்சு, ஐ மீன் ஷோல்டர் திருப்பி வந்துருச்சு பொசிஷன்ல, பட் அது திருப்பி வெளியே வரதுக்கு ஈஸி சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அது ப்ரிவென்ட் பண்ணதுக்காக நம்ம அந்த கட் பண்ண போனை வந்து திருப்பி ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ஷோல்டர் அந்த கப் கிட்ட போய் அதை போட்டிருக்கோம். அது ஒரு பேர் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ப்ரொசீஜர், லேட்டர்ஜின்னு பேர். that's also complex procedure. So அது கூட பண்ணிட்டு to prevent for redislocation. ஸோ அந்த போன் இருக்கும். ஸோ வி டேக் அந்த ஒரு போன் இந்த ஒரு கட் மாதிரி பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி டெண்டனோட அட்டாச்சாக இருக்கும். ஸோ வயா தட் மசில்ஸ் போயிட்டு அந்த ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ஜாயிண்ட்ல போய் இங்கே வச்சேன்னா அந்த ஷோல்டர் திருப்பியும் வெளியே வரது சான்சஸ் கம்மியாக இருக்கும். பிகாஸ் உள்ளே வச்சல, பட் ஈஸிலி இட் கேன் கம் அவுட் அகேன் பிகாஸ் 6 மாசமா வெளியாது. ஸோ அதை திருப்பியும் ப்ரிவென்ட் பண்ணதுக்காக வி டூ தட். வணக்கம். I'm Dr. Nikhil Jawaharlal Nahar, consultant orthopedic surgeon. நம்ம இங்கே SRM Prime Hospital, ராமபுரம், சென்னையில் இருக்கோம். நம்ம ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஷோல்டர் கேஸ் பற்றி இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். என் பக்கத்தில் வந்து 52-year-old மேல் ஜார்க்கண்ட்லேருந்து வந்திருந்தார். 3 weeks முன்னாடி வந்திருந்தார். அவர் வந்து 6 மாதம் முன்னாடி கீழே விழுந்துட்டு அவரோட ஷோல்டர் வந்து டிஸ்லோகேட் பண்ணிட்டார். டிஸ்லோகேட்னா ஜாயிண்ட் விட்டு வெளியே வந்துருச்சு, ஷோல்டர் ஜாயிண்ட். அண்ட் அந்த டிஸ்லோகேட் ஆகும்போது அந்த கைக்கு போகிற நரம்பெல்லாம் கூட அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அவருக்கு ஃபுல் கையே வேலை செய்யலை. 6 மாசமா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவர் ட்ரீட்மெண்ட் அங்கே சரியா எதுவும் பார்க்கல. ஸோ 6 மாசமா அவருக்கு எந்த வேலையும் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து எதுவுமே அவரால் பண்ணவே முடியல, நரம்பு கூட ஃபுல்லாக வேலையவே செய்யலை. ஸோ அவர் அப்புறம் விசாரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சவங்க மூலியமா நம்ம கிட்ட 3 வாரம் முன்னாடி வந்தார். ஸோ நம்ம கிட்ட வரும்போது நான் பார்க்கும்போது ஃபுல் கையெல்லாம் சுத்தமாக வேலை செய்யலை, ப்ளஸ் ஷோல்டர் கூட சுத்தமாக அவரால் தூக்கவே முடியாது, ஏன்னா ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டே இப்போ இல்லை. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபுல் எக்ஸ்டென்சிவ் ஒர்க் அப் பண்ணோம். ஒர்க் அப் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ், சிடி ஸ்கேன், எம்ஆர்ஐ, நர்வ் கண்டக்ஷன் ஸ்டடி, இதெல்லாம் பண்ணோம். இதெல்லாம் பண்ணிட்டு தென் வி மேட் அ பிளான் வாஸ் அந்த சிடி எம்ஆர்ஐ பார்த்தீங்கன்னா சிடி ஸ்கேனில் ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் ஜாயிண்ட் மாதிரி செஸ்ட் கேவிட்டியோட ஃபார்ம் ஆயிருந்தது. ப்ளஸ் அந்த ஷோல்டரோட ஹெட் வந்து ஹியூமரஸ் ஹெட் வந்து நரம்பெல்லாம் போய் கம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது. அதான் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்லேயும் தெரிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் நம்ம மல்டி டிசிப்ளினரி டீம், ரேடியாலஜி, பிளாஸ்டிக் சர்ஜன், நியூராலஜி, அனஸ்தீசியா, அதெல்லாம் நம்ம சேர்ந்து ஒரு பிளான் போட்டு தென் வி வெண்ட் அஹெட் ஃபார் த சர்ஜரி. சர்ஜரியில் நம்ம வந்து இட் வாஸ் an 8 to 9 hours extensive surgery, and where we opened the shoulder joint. ஓப்பன் பண்ணிட்டு நம்ம ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் ஃபுல்லாக அந்த அட்ஹேஷன்ஸ்னால் அந்த ஃபால்ஸ் ஜாயிண்ட்லாம் கொஞ்சம் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் நரம்பு ப்ளஸ் அந்த ரத்த கொலா அது கூட அது ஹியூமரஸ் ஹெட் கிட்டவே இருந்தது. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணோம், ஏன்னா நம்ம நர்வ் மானிட்டரிங் வழியாக நம்ம அவாய்ட் பண்ணிட்டு அண்ட் வி வேர் ஏபிள் டு ரெடியூஸ் த ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் பேக் இன் பிளேஸ். அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டிக் சர்ஜன்ஸ் வந்து அந்த நரம்பு எல்லாமே ஃபுல்லாக ரிலீஸ் பண்ணாங்க. அது கூட வந்து ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூ மாதிரி அங்கே ஃபார்ம் ஆயிருந்து. ஸோ அதெல்லாம் நரம்பு எல்லாமே ஃபுல்லாக ரிலீஸ் பண்ணி விட்டாங்க. ஸோ தட் அவர் நரம்பு திருப்பி வந்து
ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கலான்னு. ப்ளஸ் அது முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து லேட்டர்ஜி ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ப்ரொசீஜர் கால் லேட்டர்ஜி அது கூட பண்ணும். அதில் வந்து ஒரு ஸ்மால் போன் இங்கே கட் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ஷோல்டர்லேருந்து கட் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம ஷோல்டரோட கப்பில் போய் வச்சுட்டு ஸோ தட் ரீடிஸ்லொகேஷன் அப்படின்னா திருப்பி ஷோல்டர் வெளியே வராமல் பார்த்துக்கிறதுக்காக அந்த ப்ரொசீஜர் கூட பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் we were able to close it nicely and then அவர் ஒரு நாள் ஐசியூவில் ஒரு நைட் இருந்தார் ஃபார் அப்சர்வேஷன் அண்ட் ஆஃப்டர் எவ்ரி திங் தென் he was discharged back to the வார்டில் we commenced we took x-rays and x-raysல நம்ம பார்த்தோம் shoulder was fully back in joint and a very good position and over the and physiotherapy main ஆரம்பிச்சோம் physiotherapy and rehabilitation. So we've started movements of his shoulder, arm and elbow எல்லாமே ஆரம்பிச்சிருக்கோம் and over the 2 weeks இப்போ ஸ்டிச்சஸ் கூட ரிமூவ் பண்ணியாச்சு wound ஹெல்த்தியாக இருக்கு அண்ட் அவரே சொல்றாரு அவர் நரம்பு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடியோட கொஞ்சம் பெட்டராக இப்போ ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு. ப்ளஸ் ஷோல்டர் மூவ்மெண்ட்ஸ் கூட ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடியாக இம்ப்ரூவ் ஆகிடும் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் नेक्स्ट फ्यू वीक्स टू मंथ्स. आपका नाम सनत मरांडी. हम आए थे, वहाँ गिर गए थे. गिरने के बाद वहाँ से डॉक्टर दिखाए. डॉक्टर दिखाने के बाद बोला जो यहाँ नहीं होगा, बाहर जाके दिखाइए. तो वहाँ से आके यहाँ ठीक किए, यहाँ आए. यहाँ दिखाने के बाद डॉक्टर साहब देखें तो बोला जो अभी आप पहले से बहुत ठीक हैं. अभी अभिषेक सर हैं और उसी के साथ जान पहचान होता है. जान पहचान से आए. जान पहचान जान पहचान का भैया मतलब कोई जान पहचान. अभी कुछ दर्द कोई ऐसे अभी दर्द अभी ठीक है, पहले जैसे का दर्द अभी दर्द नहीं है.